اچھی حکومت کی 3 ترجیحات ہیں: خوراک کی کافی مقدار، فوجی ہتھیاروں کی بہتات اور عوام کا اپنے حکمرانوں پر اعتماد۔ 4 بری چیزیں کون سی ہیں؟ اس کے جواب میں کنفیوشس نے فرمایا: پہلی، لوگوں کو ہدایت دیے بغیر موت کے منہ میں جھونکنا ظلم ہے۔ دوسری، پیشگی اطلاع دیے بغیر لوگوں سے ان کی حیثیت سے زیادہ کام لینا جبر ہے۔ تیسری، پہلے ایمرجنسی کا اعلان کرنا، وقت آنے پر سختی کرنا زیادتی ہے۔ چوتھی، لوگوں کو ان کے کام کا معاوضہ اس طرح دینا جیسے زخم دیا جائے۔ یہ صرف ظالم سرکار ہی کر سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر امجد علی بھٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع دنیا کے بڑے مذاہب سیریز میں کنفیوشسزم کے حوالے سے ہے۔ کنفیوشس چینی تاریخ اور تہذیب و تمدن کا ایک معروف نام ہے۔ آپ نے جس مذہب کی بنیاد رکھی وہ دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک ہے۔ اس مذہب کے افکار کو سمجھنے کے لیے اس دور کے سیاسی حالات کا مطالعہ ضروری ہے۔ واضح رہے، جب بھی کوئی نیک ہستی، بزرگ ہستی، نبی، پیغمبر، رسول دنیا میں کسی معاشرے کے لیے تشریف لائے تو لگ بھگ ایسے ہی حالات تھے جیسے اس زمانے میں 5ویں اور 6ٹھی صدی میں چین کے حالات تھے۔ کنفیوشس کی پیدائش کے وقت چین میں چاؤ خاندان کی حکومت تھی۔ مرکز کی کمزوری کے باعث ملک مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر ریاست دوسری ریاست سے نالاں تھی۔ ایک طرف ہر وقت کی چپکلش نے لوگوں کے لیے معاشی مشکلات پیدا کر رکھی تھیں، جبکہ دوسری طرف اشرافیہ کا طبقہ عیاشیوں میں غرق تھا۔ یہ آج کی بات نہیں کہ اشرافیہ عیاشیاں کر رہی ہے، یہ زمانہ قدیم سے یہی حال ہر معاشروں میں موجود رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک لوگ ان اشرافیہ کو سمجھانے کے لیے، ان کو راہ راست لانے کے لیے بھیجتے رہے۔ ایک طرف ہر وقت کی چپکلش نے لوگوں کے لیے معاشی مشکلات پیدا کر رکھی تھیں، جبکہ دوسری طرف اشرافیہ کا طبقہ عیاشیوں میں غرق تھا۔ نتیجتاً عوام جاگیرداری نظام کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ لوگ اچھے اصولوں اور اچھی رسموں کو بھولے بیٹھے تھے۔ ایسے حالات میں کنفیوشس نے معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے کئی برس غور و خوض اور تپسیا میں گزارے۔ انہوں نے ماضی کے افکار و روایات کی جانچ پرکھ کے بعد ایسے اصول ترتیب دیے جن پر عمل پیرا ہو کر لوگ اپنے حالات بہتر بنا سکتے تھے۔ کنفیوشس کہا کرتے تھے، میری تعلیم کوئی نئی نہیں اور نہ مجھے کوئی نیا اخلاقی نظام پیش کرنے کا دعویٰ ہے۔ انکوٹ۔ کنفیوشس کے افکار کا محور انسان کی اخلاقیات اور حکمرانوں کے سیاسی طاقت کو استعمال کرنے کے گرد گھومتا ہے۔ ان کے اخلاقی افکار کی بنیاد ان 6 اصولوں پر استوار ہے۔ نمبر 1، لی۔ اس میں رسم و رواج، معقولیت اور اخلاقیات وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 2، حسایو۔ خاندان کے درمیان محبت، والدین کی اولاد کے لیے محبت اور اولاد کی محبت ماں باپ کے لیے۔ یعنی پارسائی۔ نمبر 4، ین، ایمانداری اور اعتماد۔ نمبر 5، جین، یعنی خیر خواہی،
दूसरों के लिए इंसान दोस्ती का रवैया। और नंबर 6 चुंग, रियासत से वफादारी वगैरह। इन इखलाकी अफकार की रोशनी में मुहक्किकीन ने कन्फ्यूशसिज्म को मज़हब की बजाय दस्तूर अमल का नाम दिया है, क्योंकि ये ख़ानदान, अहबाब और हुकूमत की तरफ सही तर्ज़ अमल की तलकीन करता है। कन्फ्यूशसिज्म में इंसान दोस्त हवाले तलाश करने के लिए बर्टन रसल की ये बात अहम है कि चीनी तहज़ीब व तमद्दन की सिर्फ ज़ाहरी अहमियत नहीं, बल्कि चीनी कौम ज़हनी एतबार से नहायत आला मुकाम पर फायज़ है। दूसरी कोई तहज़ीब इतनी रोशन ख्याल नहीं जितनी कि चीनी तहज़ीब है। इसमें हमें हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर एक सांचे में डालने की बजाय हकीकत पसंदी और दुनिया से मुकाबला करने की ख्वाहिश मिलती है। दूसरी तरफ अली अब्बास जलालपुरी मौज़े तुंग के हवाले से लिखते हैं, कोट, कन्फ्यूशस ने रईसों और अमीरों के तबके की हमायत की थी और वो अवाम को हकारत की निगाह से देखते थे। उनके ख्याल में कन्फ्यूशस का हमागीर मोहब्बत का दर्स गुमराह कुन है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस्तेसाली तबके से भी मोहब्बत की जाए। इंसान दोस्ती का ये तसव्वुर गलत है, क्योंकि ज़ालिम से नफ़रत और जुल्म का ख़ात्मा किए बग़ैर इंसान दोस्ती का दावा नहीं किया जा सकता। अनकोट। इस बात की मज़ीद वजाहत मौज़े तुंग की दर्ज ज़ैल इबारत से हो जाती है। वो इंसान दोस्ती और फ़न के बाहमी ताल्लुक़ के बारे में बहस करते हुए लिखते हैं, कोट, अदब व फ़न ने नौए इंसानी की मोहब्बत से जन्म लिया। मोहब्बत को एक नुक्ता आगाज़ कहा जा सकता है, लेकिन इस नौ की कई और बुनियादी नुक्ते भी हैं। मोहब्बत का तसव्वुर ख़ारजी तजर्बे से पैदा होता है। बुनियादी तौर पर हमें किसी तसव्वुर की बजाय ख़ारजी नुक्ता आगाज़ बनाना चाहिए। जहाँ तक नौए इंसानी की मोहब्बत का ताल्लुक़ है, इस दुनिया में किसी किस्म की इज्तमाई मोहब्बत का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि बनी नौ इंसान तबकात में बँट चुके हैं। ऊंचा तबका तमाम इंसानों से मोहब्बत करने की तलकीन करता है। कन्फ्यूशस और टॉलस्टॉय ने इसी मोहब्बत का प्रचार किया है, लेकिन आज तक इस मोहब्बत को अमली जामा पहनाना मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि ऐसी मोहब्बत तबकाती मुआशरे में पैदा ही नहीं हो सकती। यकीनन इस नौ की सच्ची मोहब्बत की जा सकती है, लेकिन मुस्तकबिल में जब दुनिया से तबकात मिट जाएंगे। तबकात इंसानी मुआशरे को तकसीम कर देते हैं। जब ये तबकात ख़त्म हो जाएंगे तो मुआशरा ख़ुद ब खुद मुत्तहिद हो जाएगा। इस वक्त ये मोहब्बत फल फूल सकेगी, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता। आज हम फ़ाशिस्टों से मोहब्बत नहीं कर सकते, ना अपने दुश्मनों से प्यार कर सकते हैं। भला हम मुआशरे की बुराइयों से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? इन बुराइयों को ख़त्म करना हमारा मकसद है। अवाम इस हकीकत को समझते हैं। क्या हमारे अदीब और फ़नकार इस बात की तह तक नहीं पहुंच सकते? अनकोट। लेकिन जब हम कन्फ्यूशस की एक अच्छे इंसान के बारे में की गई तारीफ़ देखें, जिसके मुताबिक आला इंसान जामिउ सफ़ात, वसीउल क़ल्ब, फ़िरक़ावारियत से पाक होता है, लोगों के बारे में उसका रवैया गैर मुतअस्सब होता है। वो बिला जवाज़ किसी की मुखालफत या हमायत नहीं करता, बल्कि वो हमेशा वही काम करता है जिसे असूलों के मुताबिक अच्छा समझता है। आला इंसान नज़्म व ज़ब्त का कायल होता है, तो ये बात बड़ी वाज़े नज़र आती है कि कन्फ्यूशसिज्म इंसान दोस्ती के मियार पर पूरा उतरते हैं। आला इंसान नज़्म व ज़ब्त का कायल होता है, तो ये बात बड़ी वाज़े नज़र आती है कि कन्फ्यूशस इंसान दोस्ती के मियार पर पूरे उतरते हैं। उनकी इंसान दोस्ती का सबूत उनकी तहरीरों में देखा जा सकता है।
हम अगर मुहताद अंदाज में बात करें तो कह सकते हैं कि कन्फ्यूशियस ने आला इंसान और बरतर इंसान का तस्वर पेश किया था। कन्फ्यूशियस के अफकार के मुताबिक आला इंसान वो है जिसमें इंसानियत पाई जाती है, वह आला इखलाक का नमूना होता है, वो एक फरमाबरदार बेटा, शफीक बाप, मुआशरा के लिए शफीक फ़र्द और कामयाब व मेहरबान हुक्मरान होता है। आला इंसान महज गुफ्तगू का माहिर नहीं होता बल्कि सरापाए तहम्मुल होता है। आला इंसान के बारे में कन्फ्यूशियस के कुछ अफकार मज़ीद मुलाहिज़ा करें जिनसे ये बात साबित हो जाती है कि आपका फ़लसफ़ा इंसान और इंसानियत के गिर्द घूमता है। तर्जुमा: आला इंसान कुशादा जहन का मालिक होता है और बेवकूफ़ तंग जहन का। एक और जगह, आला इंसान ये जानने की कोशिश करता है कि हकीकत क्या है और बेवकूफ़ का जहन इस तरफ होता है कि फ़ायदा किस चीज़ में है। एक और जगह कन्फ्यूशियस लिखते हैं, आला इंसान नेकी के बारे में सोचता है जबकि छोटा इंसान सहूलत के बारे में। आला इंसान कानून के एहतराम के बारे में सोचता है जबकि छोटा इंसान इसके ज़रिए फ़ायदे हासिल करने की तरफ ध्यान देता है। एक और इबारत देखें, आला इंसान एक वक्त की रोटी के लिए नेकी नहीं छोड़ता, शताबी में भी वो नेकी पर कायम रहता है और ख़तर हालात में भी वो नेकी का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। एक और जगह देखें, आला इंसान अपने कलाम में धीमा रहना चाहता है और अमल में ताक होता है। एक और जगह देखें, आला इंसान मुतमईन और पुरएतमाद होता है जबकि छोटा इंसान परेशानी का शिकार होता है। कन्फ्यूशियस एक और जगह लिखते हैं, आला इंसान अपने अंदर कामल इंसान की खूबियाँ पैदा करने की कोशिश करता है, वो बुरे अफ़ाल में माहिर नहीं बनना चाहता लेकिन कमीना आदमी इसके बरखिलाफ़ करता है। हम एक और जगह देखते हैं कि अक्लमंद लोगों की खिदमत करना आसान मगर उन्हें खुश करना मुश्किल होता है। आप उन्हें उस वक्त खुश कर सकते हैं जब आप राह रास्त इख्तियार करेंगे। वो लोगों की खिदमत अपनी सलाहियत के मुताबिक करते हैं। बेवकूफ़ों की खिदमत करना मुश्किल लेकिन उन्हें खुश करना आसान होता है, क्योंकि जो चाहते हैं वो कर दिया जाए तो खुश हो जाते हैं। वो लोगों की खिदमत करने के लिए अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं करते। कन्फ्यूशियस ने एक और जगह लिखा है, नेक लोग बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं जो अच्छी गुफ्तगू करें वो आला इंसान भी हों। आला इंसानों में बहुत से बहादुर भी होते हैं मगर ज़रूरी नहीं कि बहादुर हमेशा आला इंसान भी हो। एक और जगह देखें, अक्लमंद लोग हमेशा नेकी की तलाश में मसरूफ़ रहते हैं जबकि बेवकूफ़ दूसरों को नेक देखना चाहते हैं। एक और जगह, आला इंसान कभी कभार मामूली गलती करते हैं मगर वो ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में गुजारने की पूरी कोशिश करते हैं। बेवकूफ़ लोग कभी कभार छोटी मोटी नेकी कर लेते हैं मगर उनकी ज़िंदगी बदहाली में गुजरती है। कन्फ्यूशियस का आला इंसान इन खूबियों का मालिक होता है। 3 चीज़ों की तरफ आला इंसान खुसूसी तवज्जो देता है, यानी जवानी में जब जिस्मानी ताकत अभी ख़त्म नहीं हुई होती वो बुरी ख्वाहिशात से बचने की कोशिश करता है। जब वो ताकतवर होता है और जिस्मानी ताकत अपने जोबन पर होती है तो वो लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है और हैवानी ताकतें कमज़ोर पड़ जाती हैं तो वो तमा और लालच से बचता है। कन्फ्यूशियस का दर्ज झैल कौल मौजूदा इंसान दोस्ती के मियार पर पूरा उतरता है कि इसमें इखलाकी असूलों की पासदारी करने और नेकी करने की तलकीन की गई है। आला इंसान 9 चीज़ों की तरफ खुसूसी तवज्जो देता है। अपनी आँखों के इस्तेमाल के बारे में वो सख्त बेचैन रहता है कि वो सही और सुथरी चीज़ देखें।
اپنے کانوں کے بارے میں وہ محتاط رہتا ہے کہ وہ صاف اور واضح بات سنے۔ اپنے چہرے مہرے کے بارے میں وہ فکر مند رہتا ہے کہ وہ عزت دار دکھائی دے۔ اپنے رویے کے بارے میں خیال رکھتا ہے کہ وہ قابل قدر ہو۔ اپنی گفتگو کے بارے میں اسے فکر ہوتی ہے کہ وہ اس میں خلوص باقی دیکھے۔ کاروبار کے دوران وہ دوسروں کے ساتھ عزت و احترام کا رویہ قائم رکھتا ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں اسے شک ہوتا ہے ان کے بارے میں دوسروں سے پوچھنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ وہ غصے کی حالت میں بھی یہ بات سوچتا ہے کہ اس کا غصہ کن مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ جب اسے کوئی فائدہ ملنے کی امید ہوتی ہے تو اس کا سبب وہ اپنی نیکیوں کو سمجھتا ہے۔ کنفیوشس کے بیان کردہ اقوال کو ہم کنفیوشسزم کا منشور بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اعلیٰ معاشرتی انسان کی بھرپور تصویر کشی کی گئی ہے۔ کنفیوشس کے اقوال میں اچھائی اور برائی کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو پرامن رکھنے کے لیے اچھائی اور برائی کا تضاد واضح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تمام انسان فطرت کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، مگر رہن سہن، جغرافیائی اور معاشرتی حالات نے انسانوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا ہوا ہے۔ کنفیوشس بتاتے ہیں کہ بنی نوع انسان کی اصل ایک ہے۔ کنفیوشس کا خاندان، معاشرے اور حکومت کے باہمی تعلقات کے بارے میں نقطۂ نظر واضح ہے۔ آپ کا اعلیٰ انسان حکمران بننے کے لائق ہے۔ کنفیوشس کے زمانے کے بادشاہ چی زو کنگ نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ اگر اسے انصاف کی خاطر بے انصاف کو قتل کرنا پڑے تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ ترجمہ: جناب، حکومت کے معاملات چلانے کے لیے قتل و غارت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ خلوص دل سے بھلائی اور بہتری چاہتے ہیں تو لوگ از خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اعلیٰ انسان تو ہوا کی طرح ہوتا ہے اور برا گھاس کی طرح۔ جب ہوا چلتی ہے تو گھاس خود بخود گر جاتی ہے۔ زوکنگ نے کنفیوشس سے اچھے انداز میں حکومت چلانے کے لیے ترجیحات دریافت کی تو آپ نے فرمایا: اچھی حکومت کی 3 ترجیحات ہیں: خوراک کی کافی مقدار، فوجی ہتھیاروں کی بہتات اور عوام کا اپنے حکمرانوں پر اعتماد۔ زوکنگ نے پھر دریافت کیا: اگر ان تینوں سے کام نہ بنے اور ان میں سے ایک کو ترک کرنا پڑے تو پھر ان میں سے کسے ترک کیا جائے؟ کنفیوشس نے جواب دیا: فوجی ہتھیار۔ زوکنگ نے مزید دریافت کیا: اگر اس سے معاملہ حل نہ ہو تو باقی 2 میں سے کسے ترک کیا جا سکتا ہے؟ کنفیوشس نے جواب دیا: دوسرے نمبر پر خوراک کو ترک کیا جا سکتا ہے کہ ماضی میں بھی بے شمار لوگ موت کا شکار ہوتے رہے ہیں، مگر جب تک لوگوں کو اپنے حکمرانوں پر اعتماد نہ ہوگا وہ ان کے احکامات کی تعمیل نہیں کریں گے۔ کنفیوشس انسانوں کے حقوق پر بہت زور دیتے ہیں۔ والدین سے لے کر رشتہ داروں اور دوستوں کے حقوق وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ: نوجوانوں کو چاہیے جب وہ گھر میں ہو تو اپنے والدین کا احترام کرے اور جب گھر سے باہر ہو تو بڑوں کا ادب کرے۔ وہ سنجیدہ رویہ اختیار کرے اور سچائی کی حمایت کرے۔ اسے سب سے محبت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگر اس کے پاس وقت ہو تو اسے ادب و آرٹ کے مطالعہ میں صرف کرے۔ والدین کی عزت کے بارے میں ایک اور قول ملاحظہ کریں۔ ترجمہ: والدین کی خدمت میں رہتے ہوئے بیٹا ان سے اختلاف ضرور کرے لیکن نرمی سے، اور جب دیکھے کہ اس کی بات تسلیم نہیں کی جا رہی پھر بھی ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے، مگر اپنے مقصد کو ترک نہ کرے، اور اگر وہ اسے سزا دیں تو بھی اسے بڑبڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ کنفیوشس کے اقوال میں جین کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک وسیع المعانی لفظ ہے جس کی انگریزی میں معنی ہیومینٹی، بینیولنس، گڈنس اور پرفیکٹ کے ہو سکتے ہیں۔ کنفیوشس کے نزدیک
जैन वो अंदरूनी सलाहियत है जो हर इंसान में फितरतन मौजूद होती है और वह इसे नेकी करने के लिए उभारती रहती है, जो हर इंसान को बहसीयत इंसान करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि कन्फ्यूशियस का अकीदा था कि हर इंसान में एक इखलाकी हिस्स होती है जो उसे बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है। उसके ज़मीर की आवाज़ उसे हमेशा नेकी का रास्ता दिखाती है। आला इखलाकी सिफ़ात हर इंसान की पहुंच में होती हैं। हर इंसान कोशिश करे तो जैन को हासिल कर सकता है। कन्फ्यूशियस के नज़दीक लोगों से अच्छा रवैया इख्तियार करने के सिले में जैन हासिल होता है। बताते हैं, अगर आप लोगों से अच्छे रवैये के बारे में 5 बातों पर अमल करें तो फिर यूँ समझिए आपने जैन को हासिल कर लिया। वो ये हैं, नंबर 1 खुश इखलाकी, नंबर 2 फयाजी, नंबर 3 दयानतदारी, नंबर 4 मुस्तकिल मिजाजी और नंबर 5 रहमदिली। अगर आप खुश इखलाक हैं तो आपसे तौहीन अमेज़ रवैया इख्तियार नहीं किया जाएगा, और अगर आप फयाज हैं तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप दयानतदार हैं तो लोग आप पर एतमाद करेंगे। अगर आप मुस्तकिल मिजाज हैं तो अच्छे नतीजे आपके मुंतज़िर हैं, और अगर आप रहम दिल और मेहरबान हैं तो लोग आपकी खिदमत के लिए तैयार खड़े होते हैं। मुनासिब व मुतवाज़न हुकूमत करने के लिए कन्फ्यूशियस की तालीमात में से कुछ सुनहरी असूल देखें। जी तिंग चुंग ने कन्फ्यूशियस से दरियाफ्त किया, मुनासिब व मुतवाज़न हुकूमत करने के लिए इंसान को कौन सी राह अपनानी चाहिए। कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया, बादशाह वक्त को चाहिए कि वो 5 उम्दा चीज़ों को वक़ार के साथ अपनाए और 4 बुरी चीज़ों को तर्क कर दे, तब ही वो मुतवाज़न हुकूमत चला सकता है। चुंग ने दरियाफ्त किया, वो 5 उम्दा तरीन अशिया कौन सी हैं। कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया, नंबर 1 जब साहिब इक़्तिदार बहुत ज़्यादा खर्च किए बगैर सखी हो। नंबर 2 जब वो लोगों को परेशान किए बगैर ज़िम्मेदारियों का तयन करे। नंबर 3 जब वो ख्वाहिशात की तकमील बिला तमा करे, बगैर लालच के। नंबर 4 जब वो गुरूर के बगैर इज़्ज़त व एहतराम कायम रखे। नंबर 5 जब वो मुतशद्दद हुए बगैर बावकार हो। चुंग ने दरियाफ्त किया, बहुत ज़्यादा खर्च किए बगैर सखी होने से क्या मुराद है। तो कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया, जब साहिब इक़्तिदार लोगों के लिए कुदरती अशिया से जहाँ से वो फ़ायदा हासिल करते हैं ज़्यादा फ़ायदे के असबाब पैदा करे तो क्या ये खर्च किए बगैर सखी यानी फ़ायदेमंद होना नहीं। जब वो काम के लिए मुनासिब हुनरमंद अशख़ास का इंतखाब करेगा तो कौन परेशान रह जाएगा। जब उसकी ख्वाहिशात खैरअंदेश हुकूमत वाली होंगी और वो उनकी तकमील करेगा तो कौन उसे लालची कहेगा, खा उसे ज़्यादा लोगों से वास्ता पड़े या कम लोगों से, खा छोटी और मामूली अशिया से या बेशकीमत अशिया से। वो अपना रवैया काबिल कदर रखेगा तो क्या ये इज़्ज़त व एहतराम गरूर के बगैर नहीं होगा। जब वो अपना लिबास इस तरह रखेगा जैसा कि लिबास गैर अहम हो और वो उसके बगैर बाइज़्ज़त नज़र आए, इस तरह वो रोबो दबदबा से मुबर्रा दिखाई देगा। क्या ये मुतशद्दद हुए बगैर बावकार हैसियत नहीं। चुंग ने फिर सवाल किया, 4 बुरी चीज़ें कौन सी हैं। इसके जवाब में कन्फ्यूशियस ने फरमाया, पहली, लोगों को हदायत दिए बगैर मौत के मुंह में झोंकना जुल्म है। दूसरी, पेशगी इतला दिए बगैर लोगों से उनकी हैसियत से ज़्यादा काम लेना जबर है। तीसरी, पहले एमरजेंसी का ऐलान करना, वक्त आने पर सख्ती करना ज़्यादती है। चौथी, लोगों को उनके काम का मुआवजा इस तरह देना जैसे ज़ख्म दिया जाए। ये सिर्फ ज़ालिम सरकार ही कर सकती है। मज़कूरा बाला अफकार की रोशनी में कन्फ्यूशियसिज्म इंसानों के लिए एक उतरा हुआ मज़हब करार दिया जा सकता है। इसकी तस्दीक हम दर्ज झैल तहरीर से भी कर सकते हैं। कन्फ्यूशियसिज्म इंसान दोस्ती है, एक फ़लसफ़ा या रवैया है जो इंसानों से ताल्लुक़ रखता है।
یہ فلسفہ لوگوں کی کامیابیوں اور دلچسپیوں پر مجرد اجسام یعنی خدا کے بغیر اور مذہبی مسائل میں الجھے بغیر توجہ دیتا ہے۔ کنفیوشیسزم میں انسان کائنات کا مرکز ہے۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا بلکہ وہ دوسرے انسان کے ساتھ مل کر زندگی گزارتا ہے۔ انسانیت کا حتمی مقصد انفرادی خوشی کا حصول ہے اور یہ خوشی صرف امن قائم کرنے سے ہی مل سکتی ہے۔ امن قائم کرنے کے لیے کنفیوشس نے 5 انسانی رشتوں کی دریافت کی ہے جن کی بنیاد محبت اور فرض کی ادائیگی پر رکھی گئی ہے۔ جنگ کا خاتمہ ضروری ہے تاکہ دنیا عظیم اتحاد میں بندھ جائے۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ کنفیوشیسزم جنگ کا خاتمہ اور امن کا پرچار کرنے والا مذہب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا تعصب سے پاک ہو کر ایک جھنڈے تلے جمع ہو سکے اور وہ جھنڈا انسان دوستی والا ہو۔ ایک محقق لکھتے ہیں، کنفیوشیسزم ایک رجعیت پسند انسان دوست مذہب ہے جس کا چینی عوام کی زندگی، سماجی ڈھانچے اور سیاسی فلسفے پر گہرا اثر ہے۔ جدید دور کے مصنف لنگ یوتانگ کو یقین ہے کہ کنفیوشس انسان دوست تھے۔ وہ کنفیوشس کے نظریے سے ملتی جلتی انسان دوستی کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ چینی موت کے بعد زندگی کے تصور پر یقین نہیں رکھتے کیونکہ عیسائیت کا یہ نظریہ کہ ہم مرنے کے لیے زندہ ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ خاتمہ نروان میں بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ مابعد الطبیعیاتی ہے، اور نہ ہی یہ خاتمہ ترقی کے لیے ترقی میں ہے کیونکہ یہ بے معنی بات ہے۔ چینیوں نے انتہائی منفرد انداز میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ حقیقی خاتمہ سادہ زندگی، خاص کر خاندان کے ساتھ زندگی اور خوشگوار معاشرتی رشتوں سے لطف اندوز ہونے میں ہی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چینی اس زندگی اور اس زمین سے محبت کرتے ہیں اور اسے کسی خفیہ جنت کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اس زندگی کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو اداس مگر خوبصورت ہے، اور اس میں خوشی کے لمحات اس لیے قیمتی ہیں کہ یہ تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ الغرض کنفیوشس تاریخ میں وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے انسان کی عظمت کے لیے آواز بلند کی۔ آپ کا اخلاقی نظام انسان کے گرد گھومتا ہے۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں مگر ان کا ماحول اور جغرافیائی حالات انہیں الگ کرتے ہیں۔ انہیں انسانی زندگی اور ان کے مسائل کے بارے میں بھی ہر وقت فکر لاحق رہتی تھی، لہٰذا ان بنیادوں پر ہم کنفیوشسزم کو انسان دوست مذہب کہہ سکتے ہیں اور کنفیوشس کو سب سے پہلا انسان دوست پیامبر۔ جنت کا خاتمہ کنفیوشس اور اس کے پیروکاروں کی مشترکہ خواہش رہی ہے۔ یہ تھا کچھ احوال کنفیوشسزم کے بارے میں۔ کنفیوشسزم میں خدا پر، آخرت پر یقین کا کوئی تصور ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ وہ صرف اور صرف انسان، معاشرہ اور حکومت، ان تینوں کے گرد گھومتا ہے اور ان تینوں کے لیے وہ اصول و ضوابط بناتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا کنفیوشسزم کا تعارف مکمل ہوا۔ عام نیکی کریں اور لوگوں کو عام نیکی کی طرف ترغیب دیں۔ بہت شکریہ۔